अस्सलाम वालेकुम जी नादरीन, किदा सब ठीक ठाक राजी बाजी। सब तो पहले तो ना जी आखिरी वीडियो मेरे तो पहले जी वीडियो हुई ना अपलोड अच्छू खान साहब वाली कंग वाली, वो एक कमेंट्स किया एक दोस्त ने, मैंने नाम उन्होंने भुल गया। उन्होंने कहा जी कि मेरे चाचा जी की शायद मतलब कोई प्रॉब्लम डेथ हो गई है कोई है, तो मैं बहुत परेशान हाँ। तो उन्होंने सब तो पहले अल्लाह पाक उन्होंने परेशानी दूर करे, जेडे भी भाई ने नाम मैनू जेन च भुल गया हूँ। तो दूसरा मैं जी वीडियो बनाई सी, मैं तुहानूं कहा सी कि थिएटर शुरू करिए असी अपना। हुण मैं सोचा थिएटर वाले नाल सारी गलबात हो के हर चीज़ हो गई, बहुत उन्होंने प्यारा रिस्पॉन्स दिता। जिहड़े साडे इत्थे खालद सरदार साहब ने फैसलाबाद दे, बड़ा प्यार नाल उन्होंने वैलकम किया और उन्होंने कहा कि मतलब मैं हर तरह हाज़र हाँ, तुसीं ये शुरू करो, किसी भी तरह की मेरी हैल्प की जरूरत होवे। मैं सोचा यार गेम शो शुरू करते हैं, गेम शो ना द गेम शो फैसलाबाद या द जानी गेम शो या जिहड़ा नाम तुसीं दसो, गेम शो शुरू करते हैं। उहदे च जिहड़ी फैमिलीज़ होणगियां ना उन्हां दे नाल गेम्स खेलांगे, इंजॉय करांगे, जुगतां शुगतां करांगे, स्टेज ते बुला लांगे फैमिलीज़ नूं। अच्छा, उस तो बाद एक्टिंग करावांगे उन्हां को, मुख्तलिफ मज़े मज़े दीयां गेमां करांगे ते इंजॉय करांगे। नाल जिहड़े साडे करैक्टर अपने दोस्त दूजी टीम दे, मिठा हो गया, फरीद हो गया, सोनी हो गया, ये फिरन तुरनगे। ये भी तुहानूं पता इन्हां ने टिकना तो हैगा नहीं जदों इन्हां ने उत्थे होना। पूरा इंजॉय यानी गेम शो करांगे। मैं चाह रहा कि तुसीं जदों आओ ना तो कोई ना कोई गेम इनामात कोई निज़ाम लैके जाओ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, मतलब स्पॉन्सर करन लोग कि अगर कोई मतलब ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਾ, ਕੁਰਾਨਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਗੇਮ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਗੇਮ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਡਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਰ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਫਰੇਮ, ਅੱਛਾ ਸੈੱਟ ਔਰ ਜਨਾਬ ਜੀ चिल माहौल, मज़े, बिल्कुल फैमिली माहौल। और वो इदां दा शो इंशाअल्लाह ताला असीं करांगे कि अगर कोई भी हाल च बैठी मेरी भैन स्टेज ते अपने खामन तो इलावा भी आवे ना, उन्होंने ये ना होवे कि मैं मतलब किसे को डर खौफ ना आवे उहदे ज़हन च कोई। इस तरह का उन्होंने प्यार मुहब्बत अपनाईयत इस तरह की उन्होंने जैनवन विदाउट बनावट उन्होंने दी जाएगी कि वो इंशाअल्लाह ताला जो घर जाएंगे तो रिलैक्स होणगे। बुढ़ियां बेचारियां देखो पूरा हफ्ता 10 दिन 15 दिन घरां दे विच काम कर करके बच्चियां तो आवाज़ार, बंदियां तो आवाज़ार, सस्सां तो आवाज़ार, ननाना तो आवाज़ार और पता नहीं कितों कितों आवाज़ार बेचारियां। तो उन्होंने रिलैक्सेशन मिले ना जो जान 2-4 दिन उन्होंने ये कि चेहरे पर मुस्कुराहट रहे तो साडा भी काम हो जाए। मतलब मैं चाह रहा बंदा कमाई करनी है ना यार, कमाई असी करिए तो असी बगैर धोखे तो कर लीए। धोखे तो मरा दे दिल च कोई गल रख के तुहानूं कही जीए इदां दे इदां दे इदां ते पैसा कमाईए, तो बंदा दस के कमा लवे कि भाजी ये तुसीं टिकट लैनी है, पैसे खर्चने ने, टिकट लैनी है, उस टिकट के विच तुहानूं इंटरटेन किया जाएगा, तुहानूं गिफ्टिंग मिलेगी। अच्छा गिफ्ट मैं चाह रहा गिफ्ट तो होंदा ना कि तुसीं एक मिसाल 1000 रुपया टिकट खर्ची, 2000 खर्ची, 500 खर्ची, जिन्नी भी खर्ची जिन्ना भी डिसाइड असीं करांगे, वो अगर उस बंदे नूं कोई 10,000 20,000 का गिफ्ट मिल गया तो वो ओके। लेकिन यह है कि अगर किसी नूं कुछ भी नहीं मिलता तो उन्होंने इन्ने पैसों के विच उहदे नालों 10 गुणा ज़्यादा इंटरटेनमेंट उन्होंने मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो कमाई करनी मैं भी करनी आ, मेरी टीम ने भी करनी आ, जिथे असीं कर सारे ने करनी, ज़ाहरी गल आ, तो ये कोई हर्ज नहीं। लेकिन उसदे बदले तुहानूं जिहड़ी मुहब्बत मिलेगी वो खालस मिलेगी, बिल्कुल प्योर। तो इंशाअल्लाह ताला मैं शुरू करना तो तुसीं हुण बस तैयार हो जाओ। ਇਹਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ
ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋ, ਇਹਦਾ ਡੈਮੋ, ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਉਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਰੱਖੀਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ, ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜੀ 5000 ਜੀ 4000 3000, ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਜੀ 1000 ਘੱਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦਾ 500 ਘੱਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਐਂਡ ਤੇ 250 ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਫਰੰਟ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਦਿਲੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਅਤ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਟਿਕਟ ਲਈ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ 3 ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਮਰੋ 3 ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, 2 ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਅਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅਗਰ 400 ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ 1600 ਰੁਪਇਆ, ਕੋਈ 2000 ਰੁਪਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਐਂਡ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 2000 ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5000 ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸੀਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਹਮਨੇ ਆਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਜਦੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਟਿਕਟ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਟਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਔਨਲਾਈਨ। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਆਪਣੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਗਲੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਪਿਛਲੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਪਿਛਲੀ ਇੰਨੇ 100 ਦੀ, ਪਿਛਲੀ ਇੰਨੇ 100 ਦੀ, ਪਿਛਲੀ ਇੰਨੇ 100 ਦੀ, ਪਿਛਲੀ ਇੰਨੇ 100 ਦੀ, ਇੰਝ ਠੀਕ ਆ। ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪਲੱਸ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੇਮ ਸ਼ੋਅ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਗੇਮ ਸ਼ੋਅ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿ ਵੀ ਟਿਕਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਔਨਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਗੇਮ ਸ਼ੋਅ ਜਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ। ਗੇਮ ਸ਼ੋਅ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਠੱਕ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਅਤੇ ਲਵ ਯੂ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨਸੀਅਤ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣੋਗੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ। ਕੁਛ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਪਸੰਦ। ਕੁਛ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਆਰਟਿਸਟ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ ਉਹ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹਰਕਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਸਲ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਸੈਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਚਾਰਲੀ ਚਪਲਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਡੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੀ, ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਡੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਸਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ 1-2, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਰੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
क्योंकि बारिश 'ਚ ना मेरे अथरू नहीं कोई वेख सकता, मतलब इंज लगता जिवें कतरे ही है बारिश दे, लेकिन मैं रो लेना कि पता ना लगे किसी नूं। दूसरी उन्होंने गल ये सी कि मेरा सब तो अच्छा जिहड़ा दोस्त ना वो मेरे घर का शीशा आईना, क्योंकि मैं वो अगे खलो के जो रोना ना तो वो मेरे नाल रोंदा वा, वो हसदा नहीं। अदरवाइज़ मैं जो स्टेज पर खलोता या शूट करदे रो रहा तो वाम हस रही है। वो वाहद मेरा ऐसा दोस्त आ जो मैं रोना तो मेरे नाल रोंदा। दूसरा उन्होंने बहुत सारे कॉमेडियंस ने यह कहा कि जिस गल तो मैनू इख्तलाफ आ, यानी अपनी अपनी राय होंदी ना, ज़रूरी नहीं, मैनू इस गल तो इख्तलाफ आ कि तकरीबन हर कॉमेडियन को होंदा कि नहीं जी हम आपको सिर्फ जो है ना वो बस खुशियाँ देंगे, हम दुखी भी होंगे तो आपको खुशियाँ देंगे, हम निराश भी होंगे, हम तनहा भी होंगे, हम सोगवार भी होंगे, हम छुपा के आपको हंसाएंगे। मैं नहीं इस चीज़ को मानता। मैं चाहना कि क्यों जो इस तरह करांगे ना असी कि असी अपना दुख ही ना दसीए, कोई गलबात ना दसीए, उदों फिर इदा होंदा कि जिथे बाहर सानू कोई मिलता ना वो कोई जुगत मार वही हासा होऊगा, वह माइंड बन जाता है। फिर असी सानू कॉमेडियंस नूं या जिहड़े मेरे तो पहले मेरे तो सारे ही अच्छे सीनियर जिहड़े, फिर उन्होंने डिप्रैशन होंदा है, एनजाइटी चले जाते हैं कि यार लोग सानू सिर्फ जोकर ही समझी जाते। वो बड़ी वड्डी वजह यह भी होंदी कि तुसीं लोकां नूं दसदे नहीं कि भाई असी भी रोने आ, असी भी सैड होंने आ, असी भी दुखी होंने आ। तो वो इस तो मैं इस तो करदा उस गल दे नाल मतलब डिसएग्री। वो जिहड़ी मैं तुहानूं दसी है कि जी मैं चाहुंदा कि लोग सिर्फ, मैं चाहुंदा कि नहीं, ਜਿਹੜੇ लोग तुसी आखिर तुसी कोई बाहर दी मखलूक तो नहीं ना, कोई तुसी साडे वास्ते डम्मी तो नहीं ना भी असी लैदा मैं लैदा इंसान आ बड़ा अच्छा जी मैं कॉमेडियन तो तुहानूं मैं सौना तो साए तो पैसे कमाए तो फर्क तुहाडे नाल एक रिलेशन बनदा। मेरी गल तो तुसी जदों हसदे जे तुसी हसदे उदों जे तुहानूं गल समझ आउंदी है, तुहानूं अच्छी लगदी है, फिर वो गल मेरी जिहड़ी तुसी अपनी फैमिली च मावां भैणां नाल बह के भी वेख लैंदे आ, वो भी हसदे ने, ते एक रिश्ता डिवैलप हो जांदा ना, एक रिश्ता बन जांदा वा। और ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਜਾਨੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਖਾਣਾ ਖਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਹਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ ਹਾਸਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲਵੋ ਭੈਣ, ਲਵੋ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਹਾਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੀ, 3 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ, ਲੋਕ ਕਾਮੇਡੀ ਵੇਖਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਣਾਈਅਤ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਘਰੇਲੂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੀਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਹਾਲ ਦਾ ਆਹੋ ਉਹੀ ਸੀ ਬਸ ਔਨਲਾਈਨ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਲਵ ਯੂ।